Can't look you in the face. I don't wanna have to lie. I wanted this love to survive. Now when I look in your eyes, I feel paralyzed. Now I know it's over. I see you passing by, hand in hand, with your perfect light. My body goes numb. Feels like someone cut out my tongue. I didn't know my heart could die this young. Oh, now when I look in your I feel paralyzed. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now.
Sometimes when you're here, I can't feel no doubts, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. It doesn't really matter. It doesn't really matter. Sometimes when you're here, I can't feel no doubts, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. I've been running for so long, I'm clear about the path I was on. I was breathless, my heart restless. Every turn felt like it was wrong, but I kept going to show I was strong. Pushing to my own song, but you came, you made me see the weight I put on me was too much, too tough to heal. I needed time, I needed to be still. You came, you made Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume.
story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Get up, get down. Get up, get down, the bass and sound. Get up, down, the bass and sound. Get up, get down, the bass and sound. Get up, down, the bass and sound. Всем здорово. Продолжаем сегодня проходить ОП-2.1. Насколько я помню, остановился я на темной лощине, на квесте с биомассами. До болота я не добрался, но сегодня, я думаю, мы это исправим. Владимир Семенович, приветствую. Динозавр в меню тоже все медленно. Слушай, я не знаю почему. Я таких багов даже не видел. Если даже в меню все медленно. Попробуй переустановить мод, я говорю. Попробуй на предыдущие сохранки откатиться. Харон, я тебе уже по поводу правок говорил. Ты так и не понял, что ли? А уж тем более по поводу всяких спавнеров. Да что такое? Что с мышкой-то? Серьезно? Чё мышка не работает? Нормально. Что за бред? Ну. А все теперь работает. Что за херня только что произошла? Непонятно. Ладно. Загрузить. Да, в темной лощине я нахожусь. Харон, мало ты игру сломал, ты еще хуже хочешь сделать своим спавнером, или чё? Я тебе уже сколько раз, я тебе и на стриме говорю, я тебе и в ВК говорю, забудь про правки. Если не знаешь, как это делается, забудь про правки, играй как все.
Сколько раз я должен повторять одно и то же? Я не буду больше повторять одно и то же. Зачем тебе спавнер вообще? Ты ее починил, а сейчас еще больше сломаешь. И еще не факт, что ты ее починил. Я тебе говорю, у тебя правки были, неизвестно, как это отразилось на сохранках. И как это тебе аукнется по сюжету. Харон, зачем тебе спавнер, я спрашиваю, объясни мне, зачем тебе спавнер нужен? Что тебя не устраивает? Вот, динозавр правильно говорит, справками неинтересно. Некоторые можно сделать, ну такие, которые прям бредовые моменты правят. А вот прям вот такие, чтоб спавнер там какие-то... выпадение лута увеличенное, зачем? Тут и так хлама в этой игре вообще до хрена и больше. Так, ну сейчас мы продолжим за биомассами тут охотиться. Пока вроде никого не наблюдаю, кроме лисы. Иногда спавнер нужен. Лав. В меню мода есть окно, в котором можно купить любой предмет из игры за 200 тысяч. Вот тебе легальный спавнер. Все. Мне нужен спавнер, чтобы заспавнить гравикостюм. Зачем тебе гравикостюм? Куда ты дел 2 гравикостюма, которые по сюжету игры тебе выдаются, а? Объясни мне. Так. У меня там предметов в нужном количестве не выпало. Это каких? Харон, я тебя спрашиваю, куда ты дел гравикостюмы, которые тебе даются по сюжету? Тебе 2 штуки дается, куда ты их дел? Не было их на Агропроме. Если их не было на Агропроме, значит ты не разговаривал с тем квестовиком, который дает наводку на них. А пока наводку не дадут, ты ничего не получишь. Никаких гравикостюмов. Так. Лютые похитители Насвая. Чё тут у нас? Ой, да ладно вам! Сразу -2. Понятно. А ты знаешь все названия предметов? Ну, названия предметов есть на форумах. Даже, по-моему, на официальном форуме есть список секций. А если нету, то на АМК точно все есть. Чоки на дробаши. Лав, чоки на дробаши спавнятся с запасом. Там мало того, что они не впритык спавнятся, там, по-моему, на 2 или на 3 еще и больше. То есть, либо ты ушел с локации, когда взял квест, и они у тебя пропали, либо ты просто не поднял все. Харон, я тебе уже сказал по поводу не заспавнились. Слушай, отвали, а. Чё ты до меня докопался? Я вот не знаю, сначала к бандитам сходить. Давай сначала к бандитам сходим, почему нет? Я не помню, кто там выдает наводку на гравикостюмы, но я помню, что это кто-то в начале игры, то ли волк, то ли еще кто-то. Короче, кто-то на кордоне или на свалке. Ты выполняешь квест,
А может Костя, кстати. Вот он может еще выдавать. Короче, кто-то из квестовиков на кордоне или свалке. Ты выполняешь квест, и они тебе говорят, что типа вот... Опа, контролерша. Мне пришел слух, типа на Агропроме военные какие-то интересные броники держат. И говорит, что они где-то на базе лежат. Мне нужен рецепт на бабкины бусы, а его можно получить у Брома, а ему нужно штурмовой. Динозавр этих штурмовых абаканов в этом моде хоть жопой жри. Или ты попродавал все, небось, да? Но даже если попродавал, они в нычках попадаются. Кузнецов дает на водку, жалко 10 водки. В смысле, за ЦЗ или за нормальный квест? Если нормальный квест, который 10 водки, то тебе по-любому надо его выполнять, потому что если ты его не выполнишь, у тебя не появятся новые квесты. А если у тебя новые квесты не появятся, это все помянем. Ясно, понятно. Что делать? Разве что только вот так вот. Че у меня за ствол есть интересный, хороший? Вот. А, бандюки. Блин, ну и тормоза. Бессмертные. Да вы заходите, не стесняйтесь. Чё? Да ты гонишь. Что происходит вообще? Вот эта толпа, конечно. Бля, он спиздил. А, не, все нормально. Ща я из тебя шашлык сделаю. Твою медь. Что ж вас так до хрена-то здесь? А, 4 еще осталось. 4. Точно. Что, думаете, бессмертные? А я вас разочарую. Жесть.
Все? Точно все? Ну, вроде все. Ах, сохранка. Быстрее сохранку. 232. Угу. Так, что тут происходит? ЦЗ, я уже на янтаре. Оборов склад открывается за 130 меткий снайпер. Там 40 водочки. Вижу, лагает у тебя, но это нормально. Но это микрофризы, я ж тебе говорю. В этой игре микрофризы везде прям. Ну да, иногда подлагивает, конечно. Что за модные бандиты? Бандиты квестовые. Жила отправляет, короче, нас в темную лощину. И здесь у нас надо как раз вот это вот и найти. Вот. И такое впечатление, что кто-то заспаунился, потому что опять залагало. Ух ты, ни хрена себе, РПГ, понятно, что так херачило. Что у вас еще есть? Вот это я заберу. Остальное забирать не буду. И вот это заберу. Петуха тоже себе оставь. Так, тут у нас еще имеется. Пивко. Подожди, патроны. Патроны. О, карта. Карта. И экзач. Экзач бандитов. Чё тут? Плащ. Не знаю, он кому-то вроде по ЦЗ нужен, но что-то мне неохота его брать. ПКМ. ПКМ нам надо. Ты чем поделишься? Ну, бомжара какая-то. Нормальный арт. Я вспомнил это. Какой арт? Не понял. Тут арт есть какой-то. Тут только рюкзак черного копателя я нашел. Да не нужен мне твой коллаж. Забери его обратно. Где он? На. Лопата валяется. Письмецо. Добрый час тебе, брателло. Не добрый час. Уже не добрый. Так, у тебя что? Тоже только патроны. Маловато экзачей, ну да ладно. Элизиум? Где? Чё? Я из мешка достал? А мне его надо будет отдавать? По-моему, мне его отдавать надо будет, да? Ну, смотри, а неплохая штука. Из рюкзака работает, минус 30 облучения. А если еще и на пояс нацепить, будет еще и минус 19. То есть, итого минус 49. Неплохо. Ладно, пусть из рюкзака работает. Печально, если его придется отдать. Ну, ладно, чё. Я знаю, что нам еще много всяких разных артов понадают. Кабанчик. Мертвый кабанчик. Еще мертвый кабанчик. И еще. И еще. О, все, пошло дело. Так, подожди. Тут еще один мертвый кабанчик бегает. Вот так вот делаем. И вот так вот делаем. Все. Теперь я защищен. Насколько я помню, тебе остается. Но если мне остается, то это вообще отлично.
Вон биомасса, вижу биомассу. Биомасса detected. Чё тут, паучки? Ой, нет. Не-не-не-не-не-не-не. Вас только отстреливать надо. Вас кувалдой очень неудобно бить. А что я такой косой-то стал, а? Ну вот. Андрюха, здорово. Вот пиццу ты приготовил, да, а паучков пробовал готовить? Если что, у меня тут есть вот несколько. Хочешь, забирай. А вот еще один, кстати. Так, ну шо? Биомасса развалена. Пока здесь пробежимся. Все, убрал, это баг на медленность. Что за баг на медленность? В первый раз слышу про такой баг. О, еще биомасса. Еще биомасса. На месте. На месте. Хотел видео твое досмотреть, до тебе звякнуть, а ты тут стримишь. Ты ж сказал, что тебе такой формат не заходит. Ах ты ж ё! Не надо вот этого мне тут. Вот она, смотри. Тварина такая. Вся игра стала медленной. И, блин, я понял, что вся игра стала медленной. Я говорю, что я про такой баг даже не слышал. Да, кстати, я спрашивал по поводу микрофризов у кое-кого из команды. Так вот, сказали, что... Ну, ничего определенного, в общем, не сказали, но я как понял, что они не исправлены, короче. А куда деваться, 10 минут прогнал? Ну, не знаю, выключить. Короче, я так думаю, что в 2.2 все будет с микрофризами так же печально, как и в 2.1. Ой, химерка попала. Биомасса. Где-то у нас тут биомасса. Еще одна. А где? Мимо пробежал? Реально, мимо что ли пробежал? Где биомасса-то? Так, ну... Не знаю, может под деревом? Здесь вроде нет. Здесь тоже нет. Блин, а где она? Слушай, я не удивлюсь, если она вот там вот где-нибудь, где вот эти вот все бегают. Типа, чё бы нет-то? Даже сохранку сделал, потому что это... Если сейчас вот это по мне попадет, это помянем. Ой. Стоп. Фу. Кабанчик. Где кабанчик? А вот еще одна. ОП2 не оптимизирован, вот микрофризы. Писали уже год назад. Вообще-то ОП2 оптимизирован,
Но, видимо, не полностью, потому что вот эти микрофризы, как я понял, они связаны с логикой и со скриптами. А ими товарищ, который занимается движком, не занимается. Поэтому вот так вот все. О! Что происходит? Кого-то сфоткать могу? Нет? Ну ладно. На месте, слышь? О! Где-то рядом. Твою медь, еще и контролер. А где биомасса-то? Блин, по-любому куда-нибудь под дерево засунули, слушай. Патч 7.3 ставить буду. Харон, если поставишь спавнер, ко мне за помощью не обращайся. Я не буду править твою поломанную игру. Не буду я править твою поломанную игру. Я тебе сразу говорю, что ты игру сломаешь спавнером. Если ты не понимаешь, что тебе говорят, то, ну, дело твое. Что я могу сказать? Но исправлять косяки я не буду. Слушай, а может она здесь, это биомасса, а? Не знаю. Не похоже. Что здесь? Ничего здесь. Здесь тоже ничего. Блин, серьезно, где биомасса это? Ладно. Придется нам старым дедовским способом пробовать. Это не биомасса. Блин, не вижу. Да хватит мне игру сворачивать, успокойся. Мне он уже не нужен, но патчи должны быть все. Динозавр надо ставить только патч 8 и сверху по патч 8.2. Патч 8 кумулятивный, сверху идет 8.2 и все, больше ничего не надо. Остальные патчи ставить не надо. Кто меня палит? Кто меня палит? Скажите мне. А, Миша. Меня Миша палит. Здорово, Миша. Как жизнь? Так, чё? Харон, я ж тебе сказал. Ставишь 8 патч, сверху 8.2. Все. Патч 8 кумулятивный. Других ставить не надо. Так, ну сколько тут еще биомасса осталось? Ой, аномалия. Происходит. Барсики тут бегают. Так. Биомасс пока нет. Биомасс.нет. Что такое? Вы что, дебилы за мной бежать через всю локацию, а? Вы адекватные, я не пойму, или что? Ага. 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 Я понял. И сразу убежал, да? Мне вот этот нужен. Тараканчики. Вы куда? Вот очкуны, а?
Блин, и сердца нету. Приветствую. Что именно ты сделал для ОП? Я как бы локации подключал, еще много других вещей. Чё? А, летающий тушкан. Летающий тушкан тут у нас. Потом звякну всем здоровья, удачи. Давай. Вечером. Так, что тут есть еще биомассы? Кто мне скажет? Биомассы, вы где? Пока только зомбаков вижу. Так. О! Отлично. Близко биомасса. Очень близко. Очень близко, это хорошо. Вот она. Вот она сидит. Уже не сидит. Так. И чё? Все, что ли? А чё так мало? Ладно, пойдем, что ли. Кабанчик. Мертвый кабанчик. Куда это ты? Еще один мертвый кабанчик, но уже в аномалии. Ясно, понятно. Чё? Ты мне сказать, что ты хочешь? Говори, я слушаю. Ну чё молчишь-то? Хватит мертвым притворяться. Вот что за люди? Сначала сами лезут, а потом делают вид, что это не к ним обращаются. Псины. Ага, псины. Эффект обоссанного экрана. Здравствуй. Я, пожалуй, мимо пробегу. Так. Биомасса. Биомасса. Где биомасса? Где она? Ну давай, покажись. У меня для тебя есть сюрприз. Где она? Где биомасса? Так. Неужели? Может, сюда ближе? А, вот, смотри. Сидит тут. Я тебе тут пофаню. Фонит она тут. Че, динозавр, тоже стримишь ОП 2.1? Решил 2.2 не ждать. Пока никого. Вот только сказал пока никого, и сразу кого появилось. Биомасса — это жесть на самом деле. Я помню, я в первом прохождении их пытался валить, а у меня не было стопроцентной
Да стой ты. Упал. Здорово. Говорят, ты на вкус как курица. Жаль, попробовать нельзя. Так вот, в первое прохождение у меня не было защиты от пси-излучения 100%. И это было жопа, я подойти к ним не мог вообще. А, что я печенье брал, чтобы стрим смотреть. Спрашиваю, что тоже стримишь? ОПшку. Решил не ждать 2.2. Ну чё? Новое достижение свинопас. Отлично. Всегда мечтал получить такое достижение. Если бы вы еще что-то за эти достижения годное давали, я был бы вообще рад. Подожди, а где вторая биомасса-то? Вот я был возле этого дерева. И здесь фанила. Правильно? Ну и что? А где биомасса-то? В какую сторону мне надо идти, чтобы ее найти? Сперва пройдешь 2.1. Ну, в принципе, правильно, если не проходил. Не, ну такое впечатление, что где-то здесь она сидит. Да, смотри, 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 пошло краснеть. По-любому где-то тут. Небось в кустах. Вот неожиданность-то. Так, чё? Блин, если б я разбирался в скриптах, я б сам эти микрофризы исправил. Но я в таком не разбираюсь. Что? Опять? Вот эти вот всякие. Не надо мне тут. Так, ну все, у нас теперь осталась только вот эта сторона лощины. Центральную часть как бы мы уже обследовали, а еще надо починить экзач. Где мой ремкомплект? О! Смотрите, как я удачно зашел. Вот где-то и биомасса притаилась. Так. Уже даже фонит. Сейчас, я тебе за первое прохождение покажу. Поясню, чё почем. Это... О. Выползни. Да. Амурка с Жиганом-то говно. Вообще говно. Это в движке, наверное, а не в скриптах. Нет, это не в движке. Я общался с человеком, который движком занимается. И он сказал, что это не в движке. Это где-то в скриптах и в логике. И в принципе я с ним согласен. Это скорее всего вот эти все тупые проверки на то целый предмет или не целый. Вот эти все постоянные таймеры, которые крутятся. Биндеры, апдейтеры, все вот это говнище. Это все скриптовая хрень. Динозавр, это в движке. Динозавр. Мне человек сказал, который движком занимается, что это не в движке.
Я с ним буквально сегодня общался. Что, хочешь сказать, что он мне врет, что ли? Че, серьезно, ни одной биомассы нет? Не, ну должны быть где-то. Как нет-то? О, что-то тут происходит. Надо пулестойкость одевать. Думал в движке, ну, я тоже думал, что в движке, а потом спросил, и оказалось, что не в движке. Вот так вот. Наемники! Ну не знаю, против людей неплохо же Кан работает на Мурке, а против монстров вообще. О, так, это возьмем, вот это возьмем, вот это возьмем. Кстати, пацаны от душишего для меня снорков постреляли. Не всех, конечно, но постреляли. О, а тут еще есть. Все, что ли? Похоже на то. Хребет выползня, хребет выползня. Так, дайте мне теперь наемника обыскать. Что у него тут есть интересного? А у него ничего особо и нету. Я тебя понял. Что у нас по отросткам биомасс? 13. Не знаю, есть здесь 15 отростков или нет, но в любом случае у меня в нычке лежат еще 4, так что мне хватит. Вот этих не буду даже мочить. Ну, блин, вредные очень монстры. Попасть сложно. Что за лаунчер, динозавр? Что он делает? Чем он помогает? И для чего, да? Тут у нас лютый похититель на свая где-то. Ну и ладно. Или лютый похититель на свая тут где-то? А, вон он бегает. Пойдем грабанем. Так. Здорово! Не ждал, а я приперся. Это что, наемники? А, ну у меня пулестойкость на уровне, так что сейчас мы их немного развалим. Тут даже и снайперка как бы не нужна. Где? Не понял. А, все нормально. Вот это и все. Понятно все с вашим лаунчером. Я бы не стал такое использовать. Поехали дальше. Так, пока биомасс больше не вижу. И насколько я помню, здесь больше не будет огнестрельных врагов. Так что обратно наденем симбионы. Все симбионы, я сказал. Плоти что-то тут. Ну чё, есть тут кто? Или нет?
Слушай, я не удивлюсь, если вот там биомасса. А, смотри, смотри, биомасса реально у полтергеев. А, ну конечно же, почему бы и нет? Что делать? Ну, я вижу только один выход. Жаль, на РПГ у меня патронов нет. Ладно. Будем подручными средствами обходиться. Не понял. А где моя снайперка? Твою медь, куда-то делась моя снайперка. Где мой антикиллер? Охренеть, я просрал антикиллер где-то. Твою медь. Где я мог его просрать? Бля. Вот это отлично. Где в последний раз с него стрелял? Я с него стрелял до фермы, да? Значит, он может быть на ферме. Только погоди, я не понял, а как он туда попал-то вообще? Не понял вообще, где он? Что за бред? Блин, если я его не найду, придется тогда перезагружаться. Антикиллер просрать — это вообще такое себе. Придется, наверное, тогда перезагружаться и заново бегать эти биомассы херачить. Великолепно. Куда, блин, он мог деться, а? Так, ща найдем. Вернее, ща посмотрим. Если на этой нету, АКМС вижу. Еще АКМС вижу. Слушай, а не могло такого быть, что я его... Так, не понял. Чего? Антикиллер у меня в рюкзаке, я дебил. Как это работает? Охренеть. Думал, что антикиллер просрал, а он у меня в рюкзаке лежит. Вот это поворот. Да. Рофл. Ну, бывает. Особенно с биомассами. Ай! Не надо. Охренеть. Антикиллер в рюкзаке лежит. Я бегаю его ищу по локации. Харон, я не пойму, что ты хочешь? Тебе же уже сказали и по поводу спаунера, и по поводу патчей. Что опять не так? Да, снайпа в рюкзаке, а ее впритык не видишь. А надо было всего лишь колесиком мышки прокрутить вверх немного. В принципе, можно биомассу закирачить. А, нихера она долбит.
Как будто не долетают патроны. Есть, биомасса отъехала. Такая же фигня была, когда артефакт искал. Да, бывает. У меня, в принципе, и раньше такое бывало. Так. Полтергей, теперь ваша очередь. Вы в курсе? Ты куда это ползешь? Не надо ко мне ползти. Блин. Что за... Ты шо, идиот? Так, когда ж ты отъедешь-то? Так, этот ползает. Очень хорошо. Готов. Я надеюсь, их там двое было только, или больше. Медузу искал и нашел только через 30 минут. Неплохо. Ну, наверное, не так все плохо, если я нашел антикиллер раньше, чем через 30 минут. Уже, наверное, какой-то... Опа, полтергей еще один. А знаешь, что сделаю? Сейчас я попробую к нему подбежать и развалить. Есть. Чем патроны на него тратить. Псины. Где-то... Ой, здесь не только псины, здесь еще и кровосос. И не один, кстати. О, все, пошло, поехало. И, конечно же, это фантомы будут. Где мой АЕК? Чё? Ты дура, что ли? Вон они. Вон она, эта тварь. Блин, что происходит? Ладно, здесь вроде больше биомасс нет, так что валим, валим, валим. А то еще все патроны на этих фантомов потрачу. Ща вернусь.
Так, ну чё, поехали дальше. Отошел водички попить, называется, блин. Прихожу, блядь, обратно, а тут, значит, синий экран висит. Круто, круто. Прям самое то. Ладно, надеюсь, сейчас хоть не вылетит. А то это будет вообще печально. Автосохранение. Надо вспомнить, что я хотел на кордоне. Что-то я хотел. А вот что хотел? Это, конечно, вопрос. Да что так долго грузится-то? О, ну вроде успешно. Все прошло, так что пошли. О! Смотрите, кто тут у нас. Здорово, ёпта. Чё скажешь? Нет. Так, принести сейсмокарты фанату, принести инферно, майор Кузнецов, пропавший сержант, Аким, 2 СВД принести. Ну пойдем тогда сначала развалим бандитов на ТП. Стример вернулся, что только заметил, уже почти 5 минут как стрим продолжился. Как бы да. Ага. Ты дурак, что ли, или чё? Чего? Это как? Сраный бандит меня развалил? Что происходит? Это у компа пукан сгорел. Шо ж синий экран появился? А, ну да, у меня 3 симбиона. Поэтому меня и развалили так быстро. Ваншотнули чисто. Ладно, попытка номер 2. Угу. Согласен, попёрли. Ой, не попал. Блин, что за лаги-то? Ага.
Есть такое дело. Что за понты здесь, я не понял. А кто остался? А, вот здесь один. И где-то еще один. А где? Да нет, даже двое. Нет, один. Так, кто тут бегает? Не пойму ничего вообще. Давай, короче, все забирать. Тут как раз Сидорович недалеко. Ему все и продадим. Он у нас все покупает. Так что нет смысла оставлять хабар кому-то. Противник! Я попал в него! Ой, молодец какой! Попал он в него. Хорошо, хоть не в себя попал. Так, так. Это я все у вас заберу. И вот это я тоже заберу. Отлично. Сохранить. Нежданчик такой, отошел, называется. Так, чё, Кузнецов? Чё ты мне скажешь? Сталкер, хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Так, я отыскал вашего блудного сына Звягинцева. Он уже прибыл к вам? Да-да, слава богу, он жив. Сержант все мне рассказал. Это место зона, не для него. Я отправил его за периметр с ходатайством о переводе на другое место службы. От меня личная благодарность за то, что отыскал и уговорил его вернуться. Дал он мне 3 пачки патронов и МП-133. Ну ладно, пойдет. Так, подборка плейбоев ему нужна. Ну где их брать? У меня не все еще, так что... Или все? Не помню. Харон, хорош цифры там спамить в чат. Что тут есть еще? А у меня есть экзоскелет монолита? У меня есть только новый, его я тебе не отдам. Не дождешься. Я могу тебе только Бейлис тут оставить. Где он у нас? Бейлиз. 4 бутылки уже есть. Осталось еще 6. Почему нельзя захоронить игру? Так, чё? Инферно. Давай глянем в ПДА. Вообще. Тост для Петрухи. Артефакт. Угу. Вороньи яйца в забытом лесу. 4 трактата. Остался один из Варлаба только. Заполучить ПДА тирана. Найти 15 артов. Тайник охотника в Восточной Припяти. Забрать из тайника ПДА с записями. А это где? Я не помню. А, точно. Он хочет ружье охотника, и потом он мне скажет. ПНВ. Каждой твари по части. Инструменты пива. Встретиться ночью с Дэном. Я же ПНВ-ху взял? Вроде взял. Так, так. Записная книжка Архара, это на заводе. Здесь что? Понятно, тоже завод.
20 тушек ворон. Вода стрелка, поговорить с всяком, найти медальон. Кстати, я же получил переход, так что я могу медальон найти. Тайник в Припяти. Собрать еду. Раздобыть кисть черного библиотекаря. Ну, я с ним вроде говорил, но я не помню, куда он меня послал. А может, просто послал. Дальше. Скальп контролера. Военный с ручным телепортом. Найти записи альпиниста. Найти все странные чипы. Херь какая-то. Убить тень монолита. Слушай, но если так смотреть, то у меня-то и квестов тут никаких нету. На кордоне-то. Есть, правда, убить сталкера, но насрать. Не хочу. Далеко. Лень мне туда идти. Короче, все пути лежат к Пидоровичу. О, псевдопсина, смотри. Псевдопсина на кордоне. Да еще и такая псевдопсина. Пойду-ка я окно закрою. Вот так-то лучше. А то всякая музыка под авторскими правами с улицы играет. А мне потом запись стрима забанят за это. Забираем. 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 Ничего. Да, он самый динозавр. Он самый. Все правильно написал. Не могу сидеть без дела. Есть чем заняться. Уничтожить лагерь, металлургический завод. Металлический завод, блядь. Научная аптечка. И за это крутые патроны, да, ну. Реактивный пехотный огнемет у меня есть. А у меня есть. Только мне надо сначала выложить вот эти огнеметы. А то он сейчас у меня новый заберет. Он может, я знаю. Раз, два. Реактивный пехотный огнемет. А. Так он не берет поломанный. Ну ладно, новый я тебе все равно не дам. Хотя не знаю. Ладно, забирай. Что еще мы имеем? 5 хвостов собаки, 2 когтя химеры. У меня есть 2 когтя химеры, и у меня есть 5 хвостов собаки. За что награда жирнее? Грави. И всякое говно. Давай грави хоть. Достать капля. Каплю я помню подбирал. Что еще есть? Уничтожить лагерь. Не хочу уничтожать лагерь. Знаешь, где взять целые реактивные огнеметы? Да, без разницы. Они мне особо не нужны.
Я думал, он у меня такой возьмет, но раз нет, то я ему больше не буду это задание сдавать. Так, фанат. Фанат, вернулся я. Ну и вид у тебя, натуральный покойник. Устал я, забирай комп. Отдыхай, меченый, здесь у нас тихо. Возьми вот лунный свет. Пригодится, если надумаешь в Припять нырнуть. А вот такое вам как? Хорошо. Херня. Алмазный колобок. Ну не знаю. Можно взять? Все равно я пойду на металлургический завод. Который время у ЦЗ убирается, можно все отдавать. Просят новое оружие, можно отдать сломанный в ноль. Я делал эту правку, но вот как видишь, он сломанный в ноль не взял. Почему-то. Так, все, задание на комп выполнено. Что еще можно выполнить? А у вас есть что-нибудь? О, здоров, Сипатор. Насрезал я хвостиков с псевдопсов, так что готовь патроны к дробовику. Привет, отличные новости, а то Захар задолбал со своим планом по хвостам. С удовольствием поменяюсь. Тебе каких? 12-й калибр? Или еще у меня имеются патроны к Саге 410? Для тебя обменяю по очень выгодному курсу. За 3 хвоста дам 2 пачки патронов. Какие предпочитаешь? О! У меня имеются 2 вида. Конечно, дробь. Конечно, дробь. Ты что, дурак, что ли? Зачем мне на Мурку этот пуля, блин, вообще говно. Больше нету, да, хвостов? Нету. Все. Вернулся? Так. Что у тебя есть? Задания. Рука Бюрера, рука карлика. Чё за руку Бюрера дашь? А у меня нету, да? Части мутантов. А вот теперь есть. Чё на заводе? Комбинезон Сева, неплохие патроны. Давай. Чё еще? Медуза, каменный цветок, колючка. О, М14. У меня же было М14, да? Да, у меня есть М14. Я могу тебе дать М14. Вот, забирай. Вот это от души, конечно, новый винторезик нулячий. Они понадобятся по хомяку. Че еще? Есть у меня что-нибудь из этих артов? Там вспышка, колючка. Не, у меня то... А, ломать мясо есть, смотри. Что за ломать мясо дашь? Ломать мясо, 2 аптечки. Ну тебя нахер, я за... Этот ломать мясо лучше у бармена ремкомплектов наменяю. Так, оружие. Винторез. Сразу выкладываем. Где он? Вот он. Что там еще? Надо еще М14 выложить. Ну и вроде пока все. Да, я перепутал эту ЦЗшку. Поломанные... Эти РПО нужны Василию на болотах. Там, по-моему, по 4 штуки ему за раз. Что-то такое. Ладно. Что тут? Ого, это то, что я еще в начале игры скинул. Вообще. Вообще. Вот это да. Гитара.
Так, давай оружие-то поскидываем. Это под какой калибр? 12 на 70 дробь. МП-133. Вот, теперь достаем тозик. И будем его чинить. Ремонт нужен. Нет, стоп. Стоп. Вот, тозик. Ремонт нужен. ТОЗ-34. А у меня черной энергии с собой нет. Молодец. Молодец. А и здесь есть? Есть. Отлично. Так. ТОЗ-34. Отремонтируй. Отлично. Готово. Тозик нулячий. Можно отдать Петрухе. Сейчас мы его скинем сюда пока. Вот это продадим. Вот это заберем. Чего? Я перегружен? С каких это херов я перегружен? Оружие. ВССК выхлоп. Ладно, давай продавать тогда. Касаемо просьбы по поводу фотографа. У кого выпадают М14? У монолитовцев выпадают на ЧС. В Припяти еще бывает. Ну, в принципе, там дальше по сюжету их до хрена будет вываливаться. Вообще не парься. Так, торгуем. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Это. Ну и все. Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Обменял за вспышку тозик, а у меня не было вспышки в начале игры. А где б я ее взял? Да это не критичный квест, чё так париться, его что-то выполнять там. Блин, очень много всякого хлама у меня с собой. Вот я позабирал, и теперь у меня перегруз. Блин, я не знаю. Давай, наверное, скидывать. Вот так, вот так. Все ненужное поскидываем. РПГ. РПО. Ну ладно, РПО оставим, мало ли пригодится. Баллон с коллоидным газом. Канистра с бензином. Хрен знает. Давай, короче, забирать отсюда, что я хотел забрать. Вот. Патрончики забираем. Не знаю, смогу я все унести, не смогу. Гранаты. Броня. Ему нужно для хомяка по 2 экзоскелета каждой группировки. У нас есть экзоскелет монолита. 2. Значит, этот забираем. Экзоскелет бандитов. 2. И они в лучшем состоянии, чем эти тоже. Значит, оставляем. Нет, вот этот забираем. И вот этот забираем. Отлично. Экзоскелет наемников. Здесь 53%, здесь 49%. Оставляем 53%. Экзоскелет сталкеров нулячий. Забираем 33%. Готово. Вспышка в туннеле с электрами лежит, где доки для волка нужны. А у меня не было там вспышки. У меня там был бенгальский огонь. Вот так вот.
Так, обвесы. Забираем обвесы. Медикаментов нет. Выверт, глаз ворона, дикобраз, изумрудная медуза, катушка. Короче, забираем все и все. И похер. Дикобраз 6 штук. Части мутантов. Глаз плоти. Ладно, пускай лежат. Прочее. Плейбой заберем. Карту заберем. Что еще? Ящик заберем. Грибы заберем. ПДА заберем. Остальное можно оставить. Коп в Донбассе, привет всем. Здорово, коп в Донбассе, здорово. И сколько у меня по итогу получается? Ну, пойдет. Все равно потом скинем лишнее, когда пойдем на завод. Даже на болотах скинем. Ну, перед заводом, короче. Перед заводом скинем все. Итого. Артефакт Инферно. А я что? Артефакт Инферно скинул, что ли? Или он здесь лежит? Он здесь лежит. Все, нормально. Нормально. Привет, Сидор. Ну вот как ты уболтал меня на эту авантюру? Сам не могу поверить, что согласился. Забирай свой артефакт. Химика больше нет, пригорошня раненый, но жить будет. Вот выручил, а то заказчики уже хотели к бармену с этим заказом обратиться. Нервничать начали. Я им объясняю, что артефакт очень редкий, заказ сложный. Ты мне зубы не заговаривай, забирай Инферно свой и награду гони. Ствол с патронами, и про деньги ты что-то заикался. Про деньги? Какие деньги? Ну да, было дело. Брякнул сгоряча, склероз проклятый. Вот тебе автомат. Химику он больше не понадобится. Вот патроны к нему, кстати, у меня всегда в продаже они есть. Для тебя в полцены, ты меня здорово выручил, меченый. Ну и деньги раз обещал, держи. 10 тысяч как с куста. 10 тысяч за такой артефакт? Ну ты жулик, пес шелудивый. Ребятам в деревне хоть поляну накрой, жидормот. Да помяните химика, может ты жив был бы, парень, отдай ты ему на это задание его автомат. Вот такой вот у нас Сидорович. Север с Ангелиной, привет всем. Привет, Север с Ангелиной, привет. Хорошо, квест выполнен. Инферно. Тост для Петрухи. А где, кстати, тост? Я его выложил, да? Вот он. Пойдем отдадим ему тост для Петрухи. Я помню, что там вроде еще Юрику рука Бюрера, что ли, нужна. Сейчас. Рука Бюрера. Вот. Пойдем. Нам надо вот сюда. Ну, проветришься, заходи. Дарья Николаева, чего, нашлись бандиты по Инферно? Да, Дарья Николаева, нашлись. Спасибо за подсказку. Это что, мертвые кабанчики? Реально мертвые кабанчики. Не продумали они этот момент, что надо было делать рестриктор не в лесу, а на свалке. Чтобы спавнились бандиты при подходе, то есть сразу. А не вот так. Сейчас пойдем тозика дадим Петрухи и на болото. На болотах там у нас нормально квестов. И зомбоящик отдать, и что там еще, что-то было, не помню. Короче, нормально будет. Тут вроде тоже кабанчики должны быть. Или нету? Опа. Здесь кабанчики. Понятно. Да вы и сами неплохо справляетесь с ними. Во. Делов-то. Петруха. Здорово еще раз. Как обстановка? Принес я тебе ружьишко? Опять бандюки зашевелились. В самый нужный момент ты пришел. Держи, помощь не нужна? Да нет, сами справимся.
Постой, я же обещал тебе рассказать, как получить слизняк. Значит так, берешь медузу, выверт, хвост слепого пса и колбасы грамм 300. Не смейся, я серьезно. Бросаешь все это в аномалию воронка, и через минут 10 тебя будет ждать слизняк. Сам так делал, без балды. Понятно. И теперь у него появилась куча ЦЗ на стволы. О, можно будет ему печенье сдать сломанный. Награда скрыта. Хорошо. Ты. Хорошо, да? Так я ему чё, руку бюрера отдал уже, что ли? Ладно, тогда гони мне сигареты, и я пошел. Спасибо, напомнил, динозавр. Чё я напомнил? Я вроде ничего такого не говорил. Пойдем тогда Кузнецову дадим этот экзоскелет монолита. Он за него тайничок даст. А тайничок это очень даже хорошо. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Добыть экзоскелет монолита. О, давай. Я по поводу работы Получена готова. информация о тайнике. Ух ты, прям на болотах мне тайник выдали. Это же прям по дороге. Это вообще круто. Подожди. Он не забрал экзоскелет монолита. Сейчас мы его тогда скинем сюда. И все. Надо отдать Инферно дядьке в подвале. Угу. Надо, да. Я уже отдал. Правка прикольная. Это не правка, это стандартная функция ОП. Нажимаешь на Tab, и тебе показываются квесты, которые на этой локации ты можешь выполнить. Но не все. Только некоторые. Так, ну хорошо. Вроде я все сделал здесь, и теперь можно идти на болото. Надо единственно всякие фонящие арты положить в контейнер. Тут у меня есть выверт. О, у меня все забито. Ну круто, чё. Тогда так. Вместо этого поставим вот это. Это сколько? 10 облучения. Тоже выверт вытаскиваем. Грави 5 облучения. И надо же, сидит кто-то там, шуршит, ноги босые 3 свисают, облучения. и цап того, что на Поставим дереве сидит крепко пятерку между сюда. ног. И строго так, колись, сука, кто такой? Вот играешь в ОП, только сейчас узнал. Тишина. Ну, сталкер еще Ну сильнее вот. нажал. Эта функция еще была в 2.0, если ты не знал. Там она тоже работала, но непонятно, как-то странно работала. Криво, я бы даже сказал. Но работала. А здесь уже как бы до ума довели. Хотя почему-то тоже не все задания показывает. Ух, сейчас сколько квестов на болотах будет. И контролер-охотник, и все, что хочешь.
Блин, так и не справились, что он в небо смотрит. О, давно я с таким FPS не играл, я уже забыл, что на болотах так. Все выходит. Ну а что делать? Ладно, раз такое дело, давай здесь нычку заложим. Поскидываем сюда лишнее. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. 7,62 на 51. $5,56 оставляем. А вот это все скидываем. Дымовая граната, заряд М209, кумулятивный заряд. Это тоже не надо. Обвесы. Водка. Булыжник, выверт, дикобраз, изумрудная медуза, ломать мясо, лунный свет, огненный шар, пустышка, слезы химеры, слюда. Не, микро поставим, микро поставим. Эмбрионы. Части мутантов. Ну, части мутантов пусть будут. Вот это поскидываем. Вот это, вот это. Колбаса, контейнер, ящик. ПДА. Пиво. Сигара, сигареты. Фляжка, хлеб. Нормально почистил. Эй, дьяк, до меня дошли слухи, что вы на след какого-то крупного зверя напали. Не какого-то, а самого черного библиотекаря. Представляешь, случайно натолкнулись на него возле нашего хутора. Такое количество дроби в него засадили, а ему хоть бы что. Теперь вот думаем, как эту тварь завалить. Самая здравая идея была выманить его на минное поле. Но я ее тут же отбросил, мин-то у нас нет. А ты почему вообще завел об этом разговор? Мне нужна кисть этого мутанта, как я могу вам помочь? Сходи-ка к Сидоровичу, у него должны быть мины. Нужны противопехотные, 20 штук, думаю, хватит. Хотя есть еще один вариантик, на тот случай, если у торгаша требуемого не окажется. Знаешь ЖД путь на севере? От нее на юго-запад отходит тропка, ведущая к густым зарослям камыша, недалеко от дыры в сетчатом заборе. В этих зарослях какие-то недоумки соорудили минное заграждение, понавтыкали, мать их, прямо посреди камышей. Если решишься разминировать поле, то будь максимально осторожен, передвигайся сидя. Эти мины очень мощные, одному чистонебовцу моментально обе ноги оторвало, когда он случайно напоролся на такую. Как поступить, выбирать только тебе, но если все-таки предпочтешь первый вариант, то хотя бы закидай минное поле ручными или подствольными гранатами, чтобы обезопасить ту тропу. В будущем она может сильно тебе понадобиться. Да тут выбор очевиден, но я прислушаюсь к твоему совету. Чё? Да чё вы агритесь, алло? Пойти к Сидоровичу? Не знаю. Пойдем решим вопрос с изломами. Что-то они тут развлекаются. Опа! Магические грибы. Нормально. Пацанчик чисто зашел в аномальную мащу по меди. Разбивались тут в стае. Никого нет? Отлично. Кстати, а ты кто? Слушай, устал я. Не до разговоров мне. Халява. Короче, сохранимся для начала.
Потом пойдем к Сидоровичу. Поговорим с ним, чтобы появились мины, которые он по сюжету, ну по этому квесту типа должен дать. А потом пойдем разминировать переход. Потому что мины на агропроме лежат, я за ними бежать не хочу, а так мы сразу насобираем, и будет круто. Так, пойдем пообщаемся. Что притащил? Мне нужны противопехотные мины, 20 штук. У тебя нет случаем? Таким уже давно не торгую, опасно их тут хранить. Да и никто их у меня не покупал. Так, для устраивания засад на бандитов волк иногда просил. Жаль, конечно, мины мне очень нужны. Ты не спеши уходить, я знаю, где их можно достать. Но поделюсь с тобой информацией, если выполнишь одно небольшое мое поручение. Я слушаю. Вчера на военную базу, что на агропроме, прибыл конвой с боеприпасами. Поговаривают, что после дерзкой кражи секретных документов вояки задумали заминировать территорию вокруг базы. С этим конвоем прибыли нужные тебе мины. Также конвой привез ящики со взрывчаткой. Так как ты наверняка зайдешь к воякам за минами, то захвати для меня все детонаторы, которые найдешь. Из их начинки можно сделать надежные маячки. Все остальное, что отыщешь в ящиках, можешь забрать себе в качестве награды. Только будь осторожен. Солдаты, охраняющие конвой, до сих пор там, и не стоит их недооценивать. Такие грузы охраняют не менее 20 человек плюс бронетехника. У тебя есть два варианта проникновения на базу. С шумом и грохотом или вечером тихо пробраться на базу, когда происходит смена патрулей. Не вороша днем — это осиное гнездо. Мне недавно принесли интересную вещицу, маскировочный экзоскелет. Он сделает тебя полностью невидимым, но на ограниченное время. К тому же не стоит близко подходить к военным и постарайся обходить БТРы. На них стоят тепловизоры, которые легко тебя обнаружат. Детонаторы не так ценны, как эта экза, поэтому дать бесплатно ее не могу. А вот продать... Скажем, 35 тысяч, и она твоя. Если согласен, то использованную экзу принести обратно. Ее еще можно будет использовать как обычную. Так или иначе, за свою жизнь отвечаешь только ты. Какой путь выберешь? Так. Ну, естественно, я вынесу всех. Зачем мне ваша экза? Все. Пообщались. Ну, Теперь обратно на удачной болото. охоты, сталкер. Отлично. Если бы я сразу пошел обезвреживать минное поле, то диалога с Сидоровичем уже бы не было, так что я бы не получил еще халявных мин. А так, и тут соберем, и там потом отберем. Все в плюсе.
Так, ну все. Холод, Свеблов, Дэн. Тайники. Тайник у нас один есть по дороге. И вот еще один. Нет, это награда за достижение. Она пускай валяется дальше. Там мусор, как обычно. Халява, ты почему до сих пор еще не на базе, а? Неадекватный, что ли? Так, бандюки. Бывает. Все, что ли? Один свой тут. Свой мне, конечно же, не интересен. А вот патрончики я заберу. И ПДА тоже. Же, тут что, 2 трупа? Патроны. Еще патроны. Все забираем. Да кто тут бегает, блин? Это нейтралы везде. Кто это? Хер какой-то. Ого, там у нас снорки, бюреры. Как обычно, да? Угу. Развлекаются, короче. Пойду-ка я сначала нычку возьму. Так, ну такая себе нычка. Так, кто тут, чё тут? Блин. Все? Чё это тут делаешь, а? Пойдем дальше. Так, куда? Вот так надо идти. Холод. Забираешь свой игломет. Привет, бармен. Привет, кормилец. Сделал все как надо. Вот он, у меня, красавец, в ПДА отображается. Я Дэну уже сообщил, так что скоро будет шикарный завтрак, ужин и все это не на один день. Но если все тип-топ, может, ты рассчитаешься со мной? Конечно, конечно, вот, держи. Симбион. Принимай грибы. Вот 3 штуки. Давай мне
Короб для пулемета. Ничего себе я грибов насобирал. Все, закончились. Задания какие есть. Что за глаз ворона дашь? Крутые патроны, аномальная граната. Ну не знаю, можно, наверное, отдать, но не буду. Потому что мало ли кому еще эти глаза понадобятся. Че еще? Всякие раритетные стволы хочет. Перехочешь, понял? Так, теперь вот надо пообщаться с Кариной Лютой. Ну что, принес? Да, вот, держи. Не новый, конечно, но что есть. В зоне магазинов нет. Ладно, и на этом спасибо. В общем, смотри, я тут смогла поймать несколько подозрительных сигналов. Некоторые варианты отбросила. Это оказались бандиты. Осталось 5 мест, откуда идут сигналы. Точнее сказать не смогу, так как на болотах сильные радиационные помехи. Так что давай я скину на твой ПДА координаты этих мест. Придется тебе побегать. Многовато бегать придется. Ну да ладно, главное, чтобы они еще тут были. Спасибо, красавица. Надеюсь, не прощаемся. Было приятно встретить тебя в зоне. Угу. Понятно. Квест выполнен, уже хорошо. Теперь ты. О, кормилец! С чем пришел? Что ты скажешь? Я не могу сейчас разговаривать. Ты дебил? Так, насчет того дела. ПДА Джокера. На. Есть что-нибудь интересное? Металлургический завод? Не. Не. Не хочу. Три хребета выползня у меня есть. Хребта. 3 клыка хищника. Есть 2 клыка. А хребты выползни есть, да. Давай посмотрим. 3 хребта выползня. Патроны, гранат. Ладно, давай. Вообще похер. А что тебе по хомяку надо? Ага. Значит, ему нужно по 20 гранат F1, РГД-5, дымовых, светошумовых, 5 сдвоенных F1, бульдог, по 20 подствольных, 4 грозы, по 10 армейских аптек. Охренеть ты, баклажан, ты вообще... Ой, ладно, посмотрим, что у меня есть, короче. И давай ему вот здесь вот сделаем нычку. Здесь вот. Что ему там, 5 рюкзаков надо? 5 рюкзаков. Вот у меня как раз... Не, я тебе не могу 5 рюкзаков дать. Я тебе могу выделить только, не знаю, 3. Пока что. Гранаты. Вот это я тебе отдам, вот это отдам, вот это отдам. Типа я все равно как бы не пользуюсь пока. Сдвоенная F1. Что еще? А блин. F1 РГТ-5, дымовых, светошумовых, F1 бульдог, 4 грозы, 10 армейских аптечек и антирад, 20 энергетиков, 5 маячков, 5 рюкзаков и элитный детектор аномалий. Армейские аптечки. Армейских аптечек у меня нет. Энергетиков у меня тоже нет. Антирадов. Антирады есть. На, забирай антирады. Что там еще он говорил? Энергетики. Маячки. Но всего этого у меня опять же нет. Короче, все, я пошел.
Зайдем заодно водочку скупим. Дефицитную. 200. Аптечка 2300 стоит. Но это я воздержусь, пожалуй. Теперь к тебе. Как дела? Бутылка водки 3000. Аптечка 1182. Давай. Типа забираем. Реактивный пехотный огнемет. Мамины бусы, крутые патроны. 2 сломанных ему надо. А у меня 1 сломанный есть, да? Блин, что делать? Не знаю, тебе тоже нычку сделаю и оставлю здесь огнемет. Солнышко греет, он на нем дремлет. Тут видит, сталкер идет, и прям на аномалию карусель. Сломанный экзоскелет бандитов. А я что, повыкладывал, да, все? Печально. Ладно. Зона сведет, увидимся. Так, у нас здесь 2 тайника. У нас задание у Дэна. Ну и, в общем-то, все. Хотя давай мы лучше в ПДА посмотрим, потому что тут такое. Вот этот квест еще, но это опять у Дэна. Вот сейчас пойдем монолитовцев развалим. Значит, развалим монолитовцев. Развалим контролера. Развалим библиотекарей. И пойдем на металлургический завод. Минное поле. Мины, кстати, надо собрать тоже. Захар. Все, короче. Ничего интересного не вижу. Подожди, а куда я иду-то? Не-не-не, вот сюда я иду. Да что это такое вообще, а? Серьезно. Куда-то вылез еще. Но мне надо в эту сторону. Там еще и тайник коллекционера лежит. Тайника сейчас залутаем, коллекционера тоже. Там как раз рядом будут вот эти самые мины. Плоти тут носятся. Псина. Круто. Вот это я дебил, конечно. Что это вообще за тос у меня в руках? Откуда он взялся? Что происходит? Какой-то тос поломанный. Оружие убрал. Ты что там бери? Я слышу лютого похитителя на свале. Железа паука. Глаз полтергея.
Рука контролера, печень крылана, безуар, хребет выползня. Рудимент грудины. У меня есть 3 рудимента грудины? Нет, только 2. А что за безуар предлагаешь? Патроны? Да пошел-то. Экзоскелет штурмовик. Тайник, 15 косарей и снайперка. Можно будет как-нибудь выполнить. Алмазный колобок. Младший брат гиганта. Экзоскелет чистого неба, ни хрена себе. Давай я тебе отдам 3 железы паука. Вот так. Так, они там развалили всех кровососов. Пойдем теперь. Сейчас опять у нас куча кабанчиков будет. Где-то тут. Или не будет. Ну и ладно, не будет, так не будет. Нам вот сюда надо идти. Тут у нас, наверное, будут снорки, которых мы вот так вот возьмем и развалим. Ты меня ни с кем не перепутал? Что еще тут есть? Тайник коллекционера у нас чуть-чуть дальше. Пойдем. Максим Рыскулов, всем здорово. 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 Так, тайник коллекционера, небось, вообще в воде будет лежать, да? Не хочу я в воду лезть, слушай. А, не надо мне в воду лезть, отлично. Так, у нас тут калаш у корот, который у беса есть. И как раз-таки экзоскелет чистого неба. Вот это хорошо. Болотный призрак. Высота прыжка плюс 0,9 метра. Слушай, это полезно. Это полезно. Это мы будем с собой таскать. Следующий тайник на АТП. Окей. Добавляем АТП в список целей. Так, во, вот они мины. Смотри, вот они мины. Сейчас будем собирать. Можно даже сделать нормальную сохранку. А ладно, неважно. Оп. 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 Блин, сколько минта здесь, охренеть. Привет, Макс. Харон, ты тут? Не знаю. Тут он или не тут. Еще мина.
Еще мина. Да, нормально здесь мин так. Как я понял, мы идем на библиотекаре, да? Пойдем на библиотекаре скоро. Квесты повыполняем на болотах и пойдем на библиотекарей. Мина. Сколько же здесь мин-то этих, а? Что за дебил их раскидал тут? Реально их до хрена. Lusitania detects now. Hello all, I see a video of GTA 5, cool. Thanks. It's not my complete video, it's just reaction to another video. But thank you, thank you. Все мины собрал. Еще напороться тут не хватало потом. Все, пошли. Все, теперь пришло время разваливать монолитовцев. Они же любят пожестче. Пацаны вообще не в теме, что происходит. Ща, погоди. Чё за арт? Где арт? А где арт-то? Не понял. Не понял. Что ты орешь? Где артефакт-то? А, вот он, блин. Охренеть. Думаю, где он? BC Treasure Trails. Hello, V92. Hi, BC Treasure Trails. What's up? Дневник монолитовца у нас. Вот так вот. Тут что лежит? Ого. А, я понял. Это то, что я с МЗ притащил. Снорки избили динозавр. Ну, бывает. Они любят сзади пристраиваться. Ты не знал? Ну вот теперь будешь знать. Так, немного я не туда побежал. Ну да ладно, ща обойдем. Плоть. Как я люблю, когда они не убегают. Просто сами подходят, а ты их просто разваливаешь. Не надо ни за кем бегать. Просто стоишь и ждешь. Тайничок где-то здесь. Я даже знаю где. В кабине вот этой 100%. Оп. Тут у нас такое себе наполнение. Ну, это тайник. Блин. Дурацкая радиация.
Так, дорога у нас вот. Минное поле, блокноты, награда Дэн. Ага. И остался еще один тайник вот здесь. Да, пойдем его заберем сначала. Залутаем сначала тайник, потом с Дэном будем базарить. Ой, это что за ящики тут? Ящик с энергетиками. А энергетики, кстати, нужны Свеблову. Ой, твою медь. Влетел. Сюда, что ли? Ага, да. Ящичек. Вообще говно тайник, на самом деле. Ну, бывает, бывает. У нас аномалия рядом. Собаки избили. А что-то тебя все избивают. То изломы, или там снорки, собаки. А может быть, ты любишь тоже пожестче? Это бы все объяснило. Так, по поводу работы. Готово. Получена информация о тайнике. Нормально. И тайник-то рядом. Пойдем заберем сразу. Всегда бы так. Уникальный бандитский плащ. Пойдет, пойдет. Учитывая, что не надо долго за ним бегать, вполне себе нормально. Харон, почему я скачиваю ОП-2.2? Потому что ты скачиваешь какую-то левую сборку. ОП-2.2 не существует в общем доступе. Что у меня есть? Есть руки излома есть? Есть 2. В принципе, я их могу тебе оставить, как бы. Руки изломов. Рука излома. Вот. Потом хвост собаки. Печень крылана. У меня такого нету. Голова тушкана. А теперь давай смотреть, сколько чего мне надо. Так, руки контролера, да, еще? Ага. Хорошо. Вот головы тушканов и руки изломов давай возьмем. Держи бошки. Подожди. Рука излома. 3 штуки. Готово. Части мутантов. Рука. А, все, руки закончились. Значит, давай хвосты собак сюда. И насчет обмена. О. Слушай, а выгодно ему сдавать патроны псин? Он за них выдает патроны на мурку? Дробь. Это круто. Руки контролера. Руки контролера тоже закончились. 239. Блин, вчера на базе пшенку. Позавчера мы тоже точили пшенку. А завтра что? Итак. Опять эту дрянь точить будем.
Теперь у меня осталось только... Подожди. Вот это я молодец, не взял с собой ПНВ. Не получится у меня выполнить квест. Но он его не выкинул, вот чуйка такая у него была. Оставил зону с собой, как талисман в нагрудном кармане. Круто. Ладно, что делать? Пошли тогда. Библиотекари разваливать. Да, динозавр, я вижу, ты любишь пожестче. Ну, бывает, бывает. Ладно, ничего плохого в этом нет. Стесняться тоже нечего. Но любишь пожестче, так любишь пожестче. Че такого-то? Деревня у нас в эту сторону, да? Вроде да. Да, смотри, вот деревня, а где переход через речку? Переход у нас тут. Так, ща. Выкинем ненужное все. Кольт аномалия. Энфилд баланс. Гегевр 43. Сиги, акашки, кастомы, все, короче, сюда. Не знаю, зачем я таскаю реактивный пехотный огнемет, ну да ладно. Ну и тозик тоже скинем. Патроны ненужные. Что еще? Вот эти патроны. Вот эти. Берил. Да выкладывайся ты. Водка. Бабкины бусы. Кристалл. Мамины бусы. Симбион. Вообще куча симбионов. Эмбрионы. ПДА. Так, ну как я понял, я выложил эти мины, да, вот мины у нас. Ты не знаешь случайно, когда выйдет ОП-2.2? Может, поддержишь с кем-то связь? Связь-то я поддерживаю, но когда выйдет, не знаю, потому что они сами не знают. Как все будет готово, так и выйдет. Принес я тебе мины? Сколько? Ровно 20 штук, как договаривались. Ха, ну ты даешь. Для тебя у меня хорошая новость. Пока ты ходил к торговцу, мы обнаружили неподалеку логово библиотекарей. И что же в этом хорошего? Да ты что? Никому еще не удавалось найти логово этих тварей. Мы собираемся выкурить их оттуда и заманить в ловушку. Раз тебе нужна кисть, то предлагаю поучаствовать в охоте. Оставь мины у себя, тебе нужно заложить их на небольшой поляне, что севернее хутора, и добить выживших мутантов. Несколько охотников уже ждут моего сигнала. На минирование у тебя около 3 минут, мы тебя прикроем, если что пойдет не так. Картечь я тебе сейчас подкину малость, и ружьишко возьми на всякий случай. На поляне мы раскидали несколько канистр с бензином. Для большого взрыва самое то, но если ты хочешь основательно подготовиться, то мы отложим охоту и подождем твоего возвращения. Готов? Ну а куда деваться? 3 минуты, не раньше, иначе я чудовищ к вам приведу. Ага. Чего? Не понял. А, блин, он мои мины забрал. Все, пойдем разваливать библиотекарей.
Вот тут вот надо минировать, короче. Ой, тут эти еще. А ты знаешь, я вот это, пожалуй, заберу. А библиотекаря развалю так. Сейчас только для виду мин покидаю, типа. Все дела. Вот так, вот так. Вот так. Я слышу кровососа. Ну да. То есть вы прибежали именно тогда, когда я пришел минировать. Круто. Ну чё, они там шевелиться собираются, а? Да твою медь. Отлично. Повзрывал свои мины, молодец. Так чё? Где они там? Кто-нибудь придет или нет? Или никто не придет? Сохранку. Ну и чё? Так, меченый, мутанты прут в твою сторону. Заканчивай с минированием и бегом оттуда. Ага. Смотри, только сам не подорвись. А где мутанты-то? О, что-то слышу. А чё они с той стороны бегут? Как это так? Что еще будут? Грабля библиотекаря, грабля библиотекаря. 2 из 4. Ну ладно, пойдет. Ну чё? Еще будут? Пришел выполнять побочный квест, а мутантов нет. Бывает. Тут ждать надо. Они не сразу появляются. То ли побегать надо. Не знаю. Что такое? Но... Где они? Хрен его знает.
Где эти Алёши там? Когда они появятся, а? Еще пруд! Вали их из всего, что есть! Зачем? Сейчас решим вопрос. Вон они, вон они. Давайте. По минам бегите. Фу. Чуть не развалили меня. Черный библиотекарь. Прям в натуре такой черный. И ни одной грабли не выпало. Вообще жесть. Ну а что по поводу остальных? Где? Кто? Появились, появились. Они спавнятся. Я не знаю, как они спавнятся, но тут надо и бегать надо, и ждать. Короче, все вместе. Бегаем, что-то бегаем, непонятно, что бегаем. Алло! Ну чё, долго ждать буду? Алло! Слышь, где твои библиотекари? Давай их сюда. Чё? Откуда бочка? И чё, где они там? Где я их искать должен? О! У тебя патроны еще остались? Если нет, то попробуй мутантов привести к бандитам у церкви. 2 зайцев убьем сразу. Ну чё? Одна грабля есть. Одна грабля со всех вообще. К церкви, говоришь, привести?
А как это должно выглядеть? Типа мне туда сбегать? Ну, пойдем сбегаем. Только тут бандитов-то нету. Лютые похитители на свая? Ну, печально, что я могу сказать. Это все или не все? Нет, не все. Сколько можно, а? Хрен знает, где остальные. О! Слышу. Слышу. А откуда бежим-то? Смотри. Фу. Сообщение от меня в игре видели? Вон, посмотрите. Уже пропало. Уже пропало сообщение. Усё, разобрались мы с библиотекарями. Только что-то никакой лапы я не нашел. Черного библиотекаря прям. Вроде бы всех уложил. Надо было план получше продумать. Мины их почти не берут. Да, тут несколько килограммов пластида нужно было. Ружье оставь себе в качестве презента. Кисть-то раздобыл или от мутантов ничего не осталось? Надыбал одну, надо ее завернуть во что-нибудь. Думаю, мне пора. Свидимся еще. Ну, вроде все. Вроде готово. Чё за дробаш-то? МП-153 Байкал. Оставим его здесь. Канистры с бензином и мины тоже. Ну все. Теперь здесь осталось только блокноты отнести, и можно идти на завод. На завод. Там у меня уже много квестов насобиралось. Никого не могу сфоткать.
Какие-то плоти бегают тут. Мне вы не интересны. Так, ну что? Ну и в чем тут соль? Здорово, кот. Вот посмотри, у одного из них был с собой блокнот. Интересно, интересно. Знаешь, похоже, они собираются здесь что-то построить. Но вот что, понять пока не могу. Что дальше? Ты давай пока займись своими делами, а я в бар скоро выдвигаюсь. Знаешь бар Сторинген? Ну так вот, давай чуть позже пересечемся там. Мне надо кое с кем проконсультироваться. Знаю я, с кем тебе проконсультироваться надо. С крышей твоей. ГБшной. Вот послушайте. Заданий.нет. Значит, пойдем на завод. Все. Ща. Пока не ушел и пока не забыл. Энергетики выложим Свеблову. Уйдем отсюда. Правда, у нас такого нет. Вот здесь у нас. Нет, не то. Вот. 3 энергетика. Гранат нет. Узнать бы еще, кто за весь этот цирк. Слышали? Глубоко в зоне спать нельзя. Случаются такие кошмары, что можно не проснуться. Все, пойдем. Ты дебил? Ты адекватный? Ты чё здесь спишь? Тормоз. Какой-то Артур Масон спит прямо на земле возле болота. Ну и дебилоид. Все понятно с тобой. Куда идти-то надо? Сюда, что ли? Стоп. А, вот сюда. Вином. Да, винома без кувалды завалить сложно. Кабаны носятся. И эти дебилы до сих пор за мной бегут. Вот серьезно, вам заняться больше нечем, да? Сюда-то нам и надо.
Здорово, развлекуха. Венома убил. Поздравляю. Так, сразу пойдем ученых найдем. Тут должны быть. А нету. Круто. А ученых нету. Так, ну тут у нас только уничтожение лагерей. И наемников, в принципе. Блин, здесь лагает не меньше. Ну и лаги. Блин. Тупые зомби здесь. Что делать? Охренеть лаги. Что происходит на этой локации? Мне нужен ствол хороший. Ага. Я тебя понял. Где ты там заныкался? Куда пошел, слышь? Во. Так бы сразу. Вот, Николай, всем привет. Удачного стрима. Спасибо. И тебе здорово. Как дела? Да потихоньку. Да, давайте еще и вы подойдите. Вон у нас турель. Ну, наконец-то. Развалил эту турель. А теперь нам надо... Так. Много химического ожога. А много химического ожога, это надо вот так делать. Так, вон зомбари. Кто-то по мне шмаляет, однако. А давай гранатку кинем, слышь? У меня тут есть, наверное, что-нибудь хорошее, не знаю, там... Электричка. О, смотри, как хорошо. Бегут сюда, бегут.
Ёб твою медь. Ща, погодите. Во. Так бы сразу. Чё? Опять откуда толпы монстров набежали? Что происходит? Надеюсь, зомби закончились. Комариный зомби, чумной зомби. Что-то в сон клонит. Каких только зомби тут нету. Надо бы вздремнуть пару часов. Подождешь. Не время сейчас дрыхнуть. Кто с кем воюет? О, кабанчики. Мертвые кабанчики. Бывает. Ладно, нам надо поспать, а то ни хрена не видно, и давай поспим здесь. Сохранимся, а потом поспим. «5:08». Хорошо. Сейчас будем с антикиллера разваливать. Так, кто тут у нас? Блин, кого тут только нет, реально. Да отвали ты. О, ящичек. Забираем. Себе под ноги кинул. Молодец. Что, против ЖК на Измурке не очень-то вы и бессмертные, да? Я вас понял. Так. Хейтеры. Ты неадекватный? Так, чё? Где? Ага. Остался только один. Вот ты где. Ну, готовься тогда. Вот так. Что еще тут есть? Это я забираю. Это я тоже забираю. И вот это забираю.
Ща, погодите. Ща я подойду. Поехали. Но. Вот так вот. Держи аптечку, братан. Очень хорошо помогает. Мгновенно. Так, это забираем. Это тоже забираем. А где еще псины? Это ж явно те псины, которые в задании должны засчитываться. Ща, момент. Где-то один наемник тут затесался. Где его найти? Так, псина. Псина, стой, псина. Где еще псина? Не знаю. Где-то должна быть. Это кто? Опа, школьник. Стой! Успокойся. Школьникам тут нечего делать. А здесь что валяется? Дохлый излом. Бывает. Еще желающие? Так, у тебя что есть? У тебя только вал. Кто? Где? Не знаю. Ладно, давай вот этих пока развалим. Великолепно. И все пустые. Кто шмаляет-то? Так. Минус наемник. Что ты сказал? Отлично.
Богатый наемник попался, слушай. Тут есть кто? Вот тут какой-то валяется. Наверное, они все в этом здании, да? Блин, что за лаги-то? А тебя ничего не смущает? Бывает. Дольше продержался. Пацанов абсолютно не смущал тот факт, что на улице стреляют. Им нормально. Они просто сидели у костра и все. Им нормально. Не подставляться! А где? Вот оно что. Бывает, бывает. Еще 7 человек у нас здесь. Только вот кто у нас тут есть? Или нету? Да, 7 человек. Угу, понятно. Пацанам нормально. В том, что здесь стреляют, абсолютно нет ничего странного, я понял. Промазал. Че, он еще живой, что ли? Уже нет. Уже нормально. И никого нет, да? Может, я кого-нибудь так задетекчу? Кого-то задетектил. Но это, по-моему, мутанты. Да, смотри. Это псевдопсина. Упал. Упал. Нормально. Харон, что опять происходит? Че, еще кто-то есть? Ну, по-моему, только монстры здесь есть. Вон еще опять, по-моему, снорк там.
Отлично. Все. Все это хорошо, но задание я до сих пор не выполнил, оно висит. То есть кто-то остался. Чё? Чё это тут? Так, что мне по заданию сказали? Проверять, короче, административное здание. И вот эти вот всякие диспетчерские и типа того. Где находишься? В смысле, где нахожусь? На металлургическом заводе нахожусь. Так. Ну там ничего не будет. Да может быть здесь? О! Пацанчик тоже не вкурил ситуацию вообще. Вот тут какой-то есть стол. На столе ничего нету. А, еще наемники. Ладно, куда дальше? А, вон он, смотри. Ты я охренел больше одного попадания выдерживать. Здесь я был, правильно? Правильно. Значит, куда мне надо? Ну, сюда, возможно. Ну, судя по тому, что здесь какой-то сигнал, я пришел правильно. Только вот где этот сигнал? Уже двое. А, наверху, смотри. Стоит. Вот так. Кстати, он, по-моему, со снайперкой был. Давай-ка глянем, что у него там за снайперка. Может, у него что-нибудь интересное? Возможно, даже ценное? Аптечка и бинт. А где твой ствол, товарищ? А? Ты... SL8. Блин. Если я туда спрыгну, я туда не выберусь. Ну ладно. SL8 это такое себе. Дальше. Так, где-то здесь у нас кто-то есть. Кто-то выживший. Я бы даже сказал. Возможно, кто-то этот вот тут находится. Нет. А, смотри. И правда. Ну, бывает. Тот самый случай. Так, а меня кто-то спалил, погоди. А, это монстры. А нет, не монстры. Наемники? Сейчас я подойду, погодите. Я просто не вижу, где вы. О! А, все, я понял. Тут у нас пацаны. Снорк. Здорово, Снорк. Снорка турель заваншотила. Так. Успокойся. Интересно, за сколько выстрелов я ее завалю из дробовика? 6 уже сделал. 7.
8, 9 и заклинила? Мурку заклинила? Как так? 10, 11. Да ее даже чинить еще не надо. Че ее заклинило-то? Она в идеале фактически. Это я заберу. Игра зависла. Нажал на сохранение, игра зависла. Ну, я поздравляю тебя, это вылет по памяти. Наконец-то ты с ним встретился. А кто у нас тут еще есть? Возможно, стоит здесь проверить наличие ноутбука. Конечно, это не административное здание, но почему бы и нет? Типа, может же здесь что-то быть? Ясно, ничего здесь нет. Но административное здание у нас... Вот. Стой, стой, не уходи никуда по-братски. Хорошо. А это что? Не, это не турель. 4 здесь. Один из них торговец. Так, пойдем обыскивать. Тут ничего. Тут, по-моему, тоже ничего. Здесь. Тоже, что ли, ничего нет. Угу. В лифте, конечно, я бы не стал прятать ноутбук с данными, но мало ли. Что тут кому в голову ударило. Здесь сюда можно залезть? Нет, нельзя сюда залезть. Здесь ничего. Здесь ничего. Не, ничего. И здесь тоже ничего. Еще один сортир. Вроде пусто. Так, ну дальше только на второй этаж идти. Что у тебя есть? У тебя есть армейские аптечки. Стволы всякие. Слушай, я вот не знаю, а если тебе продать по цене нормально будет? Ты же типа наемник? Не, слушай, по-моему, у тебя даже дороже, чем скряга берет. Давай я тебе продам натовские стволы-то. Вот так. А может и не дороже, ну насрать в принципе. Примерно так же. Так что там разница несущественная. Зато я разгрузился. За 10 водки АПБ. Круто. Поздравляю. Да, баба, это вообще классно. Добро пожаловать в ОП-2.1. Добро пожаловать в систему циклических заданий ОП-2.1. Переработанную и организованную с любовью от разработчиков. Тут ничего нет, слушай. А где же этот ноутбук-то искать? Да. Долго соображал, однако. Прикольно в ногу сваншотил.
Кто тут еще есть? Ну, тут вот есть какая-то комнатка. Ух ты. Опасная комнатка. Ну, возможно, тут что-то есть. Кстати. Ну или нет. А тут чё? Шкаф. А за шкафом ни хрена. Еще шкаф. Тоже пусто. Пойдем наверх. Game Plus тебе подсказать? Пока не надо. Да падай ты, слышь? По-моему, я близко. Это бессмертный, походу, был тот самый. Что его даже дробаш, блин. Сколько я у него всадил, блин? Десяток? Так, тут у нас тут ничего. Что у нас тут? Тут тоже ничего. О, давай. Здорово, пацаны. Здорово. Библики насилуют. И как тебе? Нормально? Типа того. Если здесь стоит турель, значит, я правильно зашел. И медведи. Круто. Круто. А вот он и ноутбук у нас тут. Что еще тут есть? Вроде пока ничего не вижу. Тут пусто. Наверх я еще могу подняться, да? Вроде да. А, это крыша. И у нас тут ящички есть. Эх, придется сейчас в аномалию прыгать. Я, конечно, не уверен, что это нужно. И если там что-то интересное... Ну, не знаю. Да, спрыгнул, а тут ни хрена. Прикол. Давай туда вниз. Что я могу сказать? Кузнецов? Чё Кузнецов дает? Библики и медведи? Первый раз слышу, чтоб Кузнецов давал что-то на библиков и медведей. Патрончики. Пойдем пацанчиков добьем. Там еще должны быть. О, псевды. Где-то. Чё? Лютый похититель на свая. Происходит. Ой, блин. Удалить. Удалить. Крысы, вы адекватные.
Сразу видно, что нет. Чего? А где? А кто? Ща, погодите. А чё вы сразу все убежали, а? Ну чё, где вы такие смелые толпой, а? Не вижу. Сюда все вышли быстро. Да не получилось у них насиловать. Насиловалка не отросла. А ты чё там заныкалась в самом углу? Что, думаешь, типа, если в самом углу скроешься, что, тебя не найдут, что ли? А где еще одна? А вон еще одна. Даже не одна, слушай. Тут где-то еще должны быть псины. Где же они? Чего? Уже не такие крутые, да? О, смотри. Теперь будем хвосты собирать. Чё, где остальные-то? Они мне по квесту нужны. Наемник, ты-то куда лезешь? Неадекватный. Лезет тут куда-то. Остальные где псины? Хорошо отлетела. А где артефакты-то? Чуть не понял ни хера. Получена информация о тайнике. О, информация о тайнике, это хорошо. И 100 пудов тут сейчас еще будут сидеть возле костра какие-нибудь. Глухие. Чё? Консервы? Ну-ка. Нет, здесь никого. Где-то здесь кого по-любому. Нет? Как так-то? А где? О,
Записная книжка Архары у нас здесь лежит. Так, а чё, никого нет больше? Серьезно? Почему? Ой, что за спамеры-то, а? Репорт спам. Так, контролеры. Контролеры. Где-то они тут. Ага. Орёт он. Ни хрена себе. Вот это контролеры херачат, конечно. Чисто 3 раза долбанул и все. Да чё, блин, с соединением происходит? Чё пропуск кадров такой идет? Бредятина какая-то. И чё дальше? Контролёры закончились, что ли? Ладно. Блин, опять YouTube лагает. Ты чё, дурачок, тут стоишь? Кого ждешь? Меня, что ли? Это ты зря. Кстати, я контролера-то слышу тут. У меня тоже разваливалка есть, в курсе? Ну, теперь в курсе. Опа, канистры с бензином. А тут что есть? Висящие в воздухе ящики? Внезапно. Аптечка, консерва и бинт. Тут ничего нет. Не знаю. Что еще надо? Вроде я все тут сделал, то надо проверить.
Так, книжка Архары. Данные об инъекторе. Тушки ворон. Угу. Раздобыть образцы ткани, найти микроскоп в X10. Выкрасть детонаторы с военной базы. Химера. Не, я все выполнил. Больше ничего нет. Никаких квестов. Можно валить с этой локации. Раз уж ничего здесь больше нет. Хотя, с другой стороны, я квест не выполнил. Где-то еще один наемник недобитый должен быть. Или не один. Хз, короче. Тут вот какой-то валяется, кстати. Да, смотри, кто-то здесь есть. Кто-то есть здесь. Ну, придется мне хорошо обыскивать эти места, потому что я никого не вижу тут. Может быть, он на той стороне? Вот на этой вот. Опа. Туда как-то пролезть надо. Кто же тут остался? Загадка? Здесь никого. Здесь тоже никого. И здесь никого. Получена информация о тайнике. Неплохо, 2 тайника аж. Так, никого больше не детектят, но задание не выполнилось. А значит что? Значит не все. А где остальные? А не знаю. Где они вообще есть? А, пойдем к торговцу, продадим ему натовские стволы снова. Потом уже пойдем обратно. Не знаю, может тут этого торговца считают, типа, что он входит в этот гулаг, ну его как бы я не буду убивать, так что идите нахер. Вот это забирай. Вот это забирай. Вот это забирай и... Не, пулемет оставлю. Пулемет явно дороже берет скряга. Короче, валим. Валим отсюда. Раз никого нет, значит и делать тут больше нечего.
Ну не знаю, по-моему, мне точно не сюда, потому что это не выход. Там псевдопсины какие-то, конечно, ну вообще насрать. Мне наемники нужны, а наемников я не вижу. Вообще ни одного. Глухо. Никого нет. Но задание не выполнилось. Значит, кто-то все-таки есть. Слушай, а может быть тут? Давай глянем. Да, смотри. Сидел тут спокойно, у костра грелся, значит, как будто так и надо. Прапор. Это у нас задание прапора. Опять зомби появились. Я надеюсь, здесь нету вот этих вот химических. Вроде не вижу. Бля. Рано или поздно это должно было произойти. Типичный зритель здравбуди. Здорово. Что-то YouTube начал лагать, он у меня пропуски кадров жесткие идут вообще. Не знаю я, что делать. Ну-ка, ща момент перезапущу ОБС. Чисто минуту. И все. Подождите. Блин, вроде ОБС перезапустил, а пропуски кадров все равно идут. Блин, вообще ни о чем, блин. За Загорскому... блин. К Загорскому за рецептом я вообще пришел по квестам сюда. А Загорского я что-то не вижу, кстати. Так, вон того зомби не валим. Пока что. Так, ну хоть не сдох. Школьник побежал. Школота. Школоло. Может, сейчас появился Загорский? Не. Здесь пусто. Никакого Загорского нету. Это я так понял. Первый заход. Нет, это второй завод. Второй заход. И Загорского нету. Как-нибудь в другой раз придем, может быть, появится. А сейчас ни хрена тут нет.
Рецепт у него на скальп контролера? Ну, а его самого нету. Что я сделаю? Значит, какие-то условия еще не выполнил, чтобы он появился. Охренеть, YouTube лагает. Не знаю, будем, наверное, завершать скоро стрим, потому что пропуски кадров вообще жесть. Вообще не идет. За квест сбить глушилки на заводе. Я знаю. Но Загорского нету. Никого там нет. Пусто. Вообще ноль. По нулям. Никого. Тут что? О, нычка с вещами. Давай заберем. Нычка с вещами. Пойдет. Дальше нам куда? Ну, здесь никаких квестов больше нет. Значит, мне надо идти вот сюда вот. Забирать все. И валить. А куда валить? Не знаю, наверное, на склады телепортнусь. Ну и забей на него до поры до времени. Да что такое? Ну я как бы и забил. Пошел квесты выполнять, да и все. Чем мне париться-то? Псевдычи. 3 псевдыча. Четыре псевдыча. Четыре мертвых псевдыча. Поправочка. Ну ладно. Да. Стрим совсем лежит, блин, почти. Чисто, блин, пропуски кадров идут и все. Жесть какая-то. Хвост псевдособаки. Ему нужен хвост псевдособаки? По-моему, нужен. Не помню. Пойдем дальше. Блин, совсем жопа. Чё ж со стримом-то происходит?
Это YouTube лагает, это по-любому. Было уже такое. И не один раз. Короче, это YouTube. И зломы прибежали, и все, блин. Ну. О, еще Шкила бежит. Нехорошие люди Редиски взяли, убрали озвучку Трофимыча с Темной долины. Редиски, не понял, что за Трофимыч? Что за озвучка? Так, вот это я заберу. Вот это я заберу. Вот это я тоже заберу. Грозу я заберу. Патроны заберу. И еще патроны заберу. И еще патроны. И вот такие патроны. Готово. Ой, блин, в аномалию чуть не попал. Повезло вообще прям. Работа есть? Экзоскелет наемников. Есть экзоскелет наемников? Есть экзоскелет наемников. Давай. Еще что есть? А ничего интересного. Забрать все. Ничего себе, у меня перевес какой. А если так? Тоже перевес. И что делать? Ну, придется что-то оставлять тут. А что тут можно оставить? О, М60 можно оставить. Вот эти стволы можно оставить. Типа ненужные. Грозу в 0 убитую тоже оставить. ТОС-34 можно оставить. Блин, а тут еще до хрена надо освобождать. Жесть. Канистры с бензином выложить. Ух ты. Помогло, слушай. Так, перевес. Давай тогда выложим, где он, этот Винчестер, во. О, ровно. Прям ровно. То, что надо. Квест Борова проводить военного на базу. Там его ютубер один, что солянку когда-то проходил. Видать, разрабам он так понравился, что его в ВП запихнули. Не знаю. Может быть. Вообще, куда мне надо идти? Как бы по идее, мне надо идти
Куда-то на север, в сторону радара и типа того. На ТП надо, в Припять надо. Ну давай тогда телепортируемся, короче, на склады. Продадим лишний хлам. В баре разгрузимся и пойдем тогда. А может, стрим закончим? Тут у меня вообще жестко со стримом, короче. Пропуски кадров просто вообще адские. Реально адские. Чё, блин, происходит? Так, побежали. Мешок плана. О, что-то происходит. Понятно, понятно. Тоже понятно. Костя ничего не говорит. Веселая новость тут динамическая пришла. Ну там почитайте, если захотите. Подходи, пообщаемся. Не подойду. Не пообщаемся. Приветствую в моей скромной берлоге. Так, берлога, вот это забирай. Чё еще? Вот это забирай. То есть... А, вот еще. Не, смотри, такие же цены, как у того торговца. То есть я как бы мог бы и не бежать сюда, там все продать и все. Привет, 92 вернулся. Давай. Нужен Здорово. будет совет, забегай. Да, я думаю, Харон мы заканчивать будем сейчас, потому что адские пропуски кадров на стриме идут. Не знаю, что происходит. Это, походу, опять YouTube, как всегда, лагает. Не знаю, вообще нереально. Кто в чате сидит? Скажите, как изображение вообще? Как качество трансляции? Если еще более-менее, то еще будем сидеть. Если говно, то будем выключаться. Потому что смысла нет так вообще стримить. Три копыта кабана, 3 когтя химеры. Если твоя жопа приключений ищет, то считай, их здесь выдают. Хорошо. Копыта кабанов есть. Давай копыта кабанов тебе сдам. Копыто. Забирай. Нормально? Серьезно? Ну ладно.
Тогда сидим. Все, ничего ты мне не можешь предложить интересного, реально. Абсолютно бесполезные ЦЗ. Вообще нормально. Блин, странно. Меня чисто показывает, что пропуск кадров 35% от всего стрима. Вообще жесть. Как это работает? Если честно, я РГЗ делаю, просто слушаю. А, ну ладно. Бегаем. Бегаем, чё? Раз всем нормально, то бегаем. С ремонтом ничего мне не надо, успокойся. Принести 2 сломанных гаусски. Давай. У меня есть 2 сломанных гаусски? Удачи. У меня же должно Полезная быть. информация, приходи. Да. У меня есть 2 сломанных гаусски. Учти, проблемы с железом я устраняю на раз. На. Но кривые руки хозяину не правлю. Забрал, да? Забрал. Все. Запомни. Пойдем. Хороший стрелок тот. Пойдем. Опа. А стенка-то исчезла. Прикольно. Кто спер стенку? Признавайтесь. Уже даже кирпичную стену без присмотра оставить нельзя. И то сопрут. Что за люди, а? Сейчас в бар переходим. Разгружаемся и на АТП. Так, я пока отойду и надеюсь, в этот раз не будет экрана смерти. Это было бы печально и одновременно забавно.
Так, ну хорошо, я пришел и синего экрана нет, это уже радует. Поехали. Ах ты... Чё вам надо от меня? Дебилы. Отвалите. Сколько монстров тут? Серьезно? Чё происходит, мать вашу? О. Так, и что нам надо? Осведомитель, охотник, генерал Воронин. Всегда убеждался, что в баре сильные лаги. Ну да, здесь подгрузка хорошо так подлагивает. А еще и микрофризы добавляют. А еще и то, что у меня пропуск кадров просто адский вообще идет. Я не знаю, что там, блин, происходит такое. В это время на кухню заходит кошка. Второй друг выхватывает... Приветствую! Давай поговорим. Так, о работе. Наконец-то забирай этот гребаный комбинезон и отвали от меня. Я тебе обещал научить, как так. Такого порядка и такого к себе отношения. Так вот, уже 2 предупреждения. Выключите ваше тупое радио. Не хочу я его слушать. Хорошо, хоть музыка под авторскими правами не включается. Есть что-то на продажу? Да. Нет. Блин. Ну ладно. Раз такое дело, то я тебе продам. Экзачи продам тебе. Много экзачей тебе продам. Грозу, вал. Потом 108-е акашки. И все. Больше я тебе ничего не продам. Хватит тебе. Из Ютуба тебя выкинуло? Вот я же сказал, что Ютуб лагает, блин. Поэтому у меня такая ж херня, он с трансляцией вообще красным горит, чисто и пропуск кадров адский, я не знаю, что происходит, ну реально адский просто. Пропуск кадров. Чисто уже почти 40%, ну короче это... Нету. Принес руки зомби, получил электрический дикобраз. Неплохо. Так, а ты что скажешь? Что ты скажешь? Щупальца кровососа, кисть библиотекаря. Давай кисть библиотекаря я тебе дам. И ты мне дашь, кстати, хорошие гранаты дал. Это радует. Бабкины бусы. Шкура, замок, экзоскелет свободы. У тебя норм? Ну, у меня красным горит, чисто красным горит и все. Битрейт вообще в говно упал. О, котяра! Привет, кот, совсем хреново выглядишь. Да уж, приперла меня конкретно. Чувствую, сдохну скоро, ломит меня не по-детски. Может, могу чем помочь? Ну блин, чем тут поможешь? Высосешь радиацию? Как же мутит. Хотя, если к калмыку сходить, давай схожу, если надо. У него, говорят, есть лекарство какое-то, радиацию только так выводит.
Вот если бы его раздобыть. Ладно, кот, схожу я к нему, попрошу для тебя лекарства. Угу. Опять на болото. Не пойду я на болото, успокойся. Так, понимаю, есть для меня что-нибудь. Ан-94 штурмовой. Могу я тебе сдать? У меня есть? А колбасу и батоны нынче хреновые. Ан-94 нет, у меня только снайперский есть. Да. Вот ведь жесть. Все выходит. Так, скидываем АГ-12. Вот это все скидываем. Вот это. Вот это. Это мне все сейчас не нужно. Только место занимает. ПКМ Зулуса. Выглядит интересно, надо попробовать. Может, он прокатит. Так, осведомитель. Раздобыла кисть черного библиотекаря. Правда, чтобы ее достать, пришлось валить целую ораву мутантов. Мне не важно, как ты ее раздобыл. Главное, что она у тебя. Вот, держи. Ну что, свою часть сделки я выполнил. Теперь твоя очередь. Ну тогда слушай. О жизни оружейника до аварии я ничего нового тебе не расскажу. Работал он в одной из секретных лабораторий, занимался разработкой огнестрельного оружия и не только. Мне удалось выяснить лишь то, что он курировал работу над прототипом оружия нового поколения. Вроде как в нем должен был использоваться электромагнитный разгон пули. Несколько лет назад этот мастер вернулся. Многие думают, что он хотел вернуть свои потерянные чертежи, но это было лишь прикрытие. На самом деле он искал информацию о лаборатории X7, ее месторасположение, входы и выходы, документы о разработках и список персонала. Мы встретились здесь, в баре. Он сказал, что заплатит любые деньги, если я найду какую-либо информацию об этой лаборатории. И я согласился. Мы договорились снова встретиться через пару месяцев, но мастер так и не появился. Хотя если бы он пришел, мне бы все равно нечего было ему показать. Все мои попытки что-либо узнать об X7 ни к чему не привели. Прошло уже много лет, наверное, он мертв. Это все, конечно, интересно, но мне нужен адрес. Ах да, я отвлекся от сути дела. Знаешь, где колесо обозрения в Припяти находится? Так вот, справа от него есть девятиэтажка. В этом доме и жил оружейник. Этаж 3, номер квартиры не помню. Мне больше нечего сказать. Справа от колеса. Ага. Справа. Подожди, а справа это если как смотреть, блин? И лес рядом. И не радиация тебе, ни тварей. Что это за херня, ты слышишь? Нет, я не слышу. А что за херня? Этого хватит для начала поисков. Угу. Правду о нем говорят. Или брешут. Ладно. Хуже не бывает. Бармен. Бармен ничего не говорит. Притащить баллон. Так. Не шугаться от каждого шороха, оружия не таскать много. У мужика того и правда ствола видно не было. Ну, тот, стало быть, начинает ржать. Да кого тут а все-таки патроны. Чтобы речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Если б сказал зомби или кровосос, но нас-то, контролеров, за что монстрами обзывать? Эх, не тот уже хабар пошел, не тот. Все патроны ненужные выкладываем. Вот это тоже. Вот это. И вот это. Это не колонки сильно шумят, это проблемы со стримом. Сейчас прекратилось, потому что сейчас нормально идет качество трансляции. Пока что. Так что вот так вот. Броники сюда не надо скидывать. Ты че, дурак, что ли? Аномальная кожанка.
Скидываем, скидываем. Что собак нерезанных. Скидываем. Лучше стариков знают. Как оно? Так, что теперь скажешь? Вот так вот. Жив еще? Ну, отлично. Как делишки? Нет, Так, скидываем ненужное. Что на роду написано, так оно и будет. Да. Вот ведь как Водка. всё выходит. Вот это вот все выкладываем. Это нам не надо. Вот это тоже выкладываем. Вот это, кстати, тоже выкладываем. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? И вот это. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да что Пулестойкость +1. Ну и говно, реально. Подожди. Странно, высота прыжка не показывается почему-то. Не тот. Неужто Ладно. пора? И никого на горизонте. Вот и ладно. Дикобраз. Вот и хорошо. Ничего. Катушка. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Слезы химеры. Хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Вот так вот. Разбивались тут в стаи. Но точно Части монстров. Части монстров все выкладываем. То ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Надо еще 2. Пить как охота. Квасу б сейчас Гитара, гармошка, карты, колбаса, консервы, ПДА, пиво, сигары, сигареты, кусок бы мяса такой фляжка, хлеб. здоровый, чтоб прям свертела. Хорошо. Сочный, сочный. Да. Теперь нужно посмотреть, что за еда нужна дезертиру. Разбивались тут в стаи. Но точно звери. Тайник охотника. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты. Рулов. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Тайник в Припяти. Должно быть 3 тайника. Один в детском саду, второй в гостинице, третий в одном из жилых домов. Что у них совсем совести нет у этих. За неделю Придется видос смотреть, я не помню где. О, точно, раздобыть образцы ткани биомассы. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Эх, не тот уже хабар пошел, не тот. Блин, где этот квест? Что завязывать пора. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. Вот. Да с книжкой толковой. 20 хлеба, 20 колбасы, 5 бутылок водки. А, еще 20 консервов. Одни как разбойничали, так и разбойничали. Хорошо. Другие то ли нас от зоны, Прочее. то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Консервы. Нормалек. Прорвемся.
Не зря 20. сколько небо Колбаса. и я, и друганы мои. Надо еще 3. Новичков Еще наших 3 за колбасы собой надо. прирезанных. И все они лучше стариков знают. Хлеб. Не учатся 20. ничему некоторые, и Бутылка учиться водки, не да? хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Не, подожди, не то. Аномалии. Он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Слышь, бармен, Пока кишки по колбаса венам есть? бросает. Есть. Но все равно надо еще одну. У меня не хватает. Живи еще. Ну и отлично. Да, с ютубом что-то не то. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы и лес рядом. Ни радиации, ни тварей, ни сволочей разных. Части мутантов. Как там эта хрень называется? Кусок биомассы? А, вот, отросток биомассы. Отлично. Что еще надо? Так, давай радиоактивные артефакты засунем в контейнер. Именной ПБ информатора. Выкинь его. Вот это как медом помазал. Да, настроение хуже не бывает. Не знаю, вроде у меня есть пулемет. И что-то задание никак не выполняется. Metal Detecting UK. Hello, our friend. Hi, Metal Detecting UK. What's up? Do you use OBS for live streaming? Yeah, I use OBS, but now something wrong with YouTube. Будь здоров. Very Есть bad разговор? quality of Слушаю. translation. Very bad. Не, ни хера, он, не знаю, этот пулемет вообще не идет. Счастливо. Я не знаю, что делать. У меня есть новый пулемет, пошли посмотрим. И мне тоже надоело бегать вот туда-сюда. Лучше уж я на ТП пойду. Скидываем. Чё по пулеметам-то? Печенек, ПКМ, М60. Любой на выбор. Печенек. Не, ни одного нового. All good, thank you. Hope you are good too. Yeah, I'm good. Do you want to use OBS? Все, короче, пошли.
Хватит развлекаться тут. Мне больше нечего тут делать. Прям вообще нечего. Сейчас на АТП пойдем. Сейчас сразу чекнем. Есть тут у него работа? Да, есть. Все, давай. Давай, 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 давай. Охренеть. Как-то так. Yes, I want to try OBS. We use StreamYards at the moment. I know. I told you that StreamYards is a crap. Так. Better use OBS or Streamlabs OBS. Streamlabs OBS is better than just OBS. Все, АТП. Встречай. Куча квестов здесь. Это сейчас надо ПНВ сдать. Это надо что-то еще. Не помню, что еще. Чё такое, Харон? Так, идем к Калинину. Отдадим ему эти, наконец, ПНВ. И уже достал... Мне уже надоело с ними таскаться, реально. Я достал ПНВ, ровно 8 штук забирай. А я смотрю, язык у тебя подвешенный. Небось, грузовик водяры пришлось тому прапору тащить. На твое удивление, мне делать почти ничего не пришлось. Это не важно. Ты свою работу выполнил, получи за нее вознаграждение. И рецептник понтификата запиши. Нормально так ништяков отсыпал? Ну, да, неплохо. Почему YouTube зависает? Откуда я знаю? Не знаю, почему зависает. Что с Ютубом? Глючит, YouTube глючит. Жестко глючит, просто адски глючит. У тебя вылетает, а у меня пропуск кадров на стриме идет. У меня чисто, не знаю, вон показывает меньше половины битрейта, который я выставил. Вообще жесть. Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор осмотрел его и говорит: Так.
Вот это от усталости. Мда, весело тут у вас, конечно. С бандитами-то все ясно. А как обстоят дела со зверьем? Не сильно докучают? Да не особо. Постреливаем время от времени, когда уж совсем близко подойдут к нашему лагерю. А так тихо, мирно существуем. Недавно к нам вообще одна собака прибежала. Скулит, жратвы просит. Вся такая ободранная, шерсть в грязи и колючках, лапа в крови. Даже жалко ее стало. Но мы псину отмыли, лапу перевязали, накормили досыта. Она теперь каждый день к нам забегает, а ночью приходит сторожить нашу стоянку. Даже так? Ага. Правда, собаку уже пару дней не видать. Она обычно в лесу бегает, что к юго-востоку от АТП. Тебе не трудно сбегать туда и узнать, там ли псина. Привыкли мы к ней, да так, что скучно без нее. Пойди и проголодалась еще. Держи палку колбасы, покормишь нашу любимицу при встрече. Не бойся, она не кусается, очень дружелюбна к человеку. Возможно, в лесочке встретишь других собак, агрессивных. Будь внимателен, не задень нашу собачку. Шерсть у нее коричневого цвета, легко отличишь от других псов. Потом можешь погулять с ней немного. После кормежки псина очень любит побегать. Затем приведи ее сюда, соскучились мы по ней. Лишь бы жива была чертовка. Мне несложно, сейчас сбегаю. Да, с ютубом что-то не то. Я думаю, мы сейчас АТП, ну тут квесты закончим, а в Припять уже не пойдем, потому что, ну это ни о чем. Реально жопа какая-то. Пес с ними, с бандитами. О, пес с ними, с бандитами. Против нас с ПНВ у них теперь никаких шансов. Нам бы лишь патронов хватило. Я хотел тебе еще одно дело предложить, необычное, только не спеши отказываться, выслушай до конца. Вчера мы с искателем ходили на разведку КТП, посмотреть, что бандюки планируют. Заходили с юга, там еще болотце небольшое. Так вот, пока мы осматривали в бинокле территорию самого АТП, позади нас послышался сильный грохот, и земля задрожала, будто землетрясение началось. Оглянувшись, что ты думаешь, мы увидели? Красного псевдогиганта. Подумаешь... Да, согласен, редкий подвид, но опасность представляет только для новичков. Мы, конечно же, оттуда сразу дали дёру, не открывая огонь. Бандиты не должны были узнать, что за ними наблюдали. А сегодня утром мне в голову пришла одна интересная идейка. А что если устроить поединок между псевдогигантами? Не делай удивленное лицо, сейчас все объясню. Скажи, тебе в руки попадали эмбрионы мутантов? А про их главную особенность слышал? Мутант, родившийся из подобного эмбриона, защищает своего хозяина-владельца от враждебных ему существ. Появление в зоне этих капсул с зародышами, как и странных чипов, несколько месяцев назад окутано тайной. Мне удалось заполучить один экземпляр эмбриона псевдыша, но наш красный гигант может оказаться сильнее. Не мог бы ты отыскать еще парочку таких же эмбрионов? Капсулы с зародышами других монстров тоже может захватить, вдруг понадобится. И зачистить тот район от нечисти, чтоб не мешали нашему шоу. Ты первый, кто додумался устраивать бои между мутантами. Пойду искать покемонов. Покемонов, блядь. И чё? Не, в Припять не пойдем сегодня. Уже, в принципе, и так долго стрим. Я хочу с нормальным качеством все-таки стримить. А тут вообще жопа. Так, ну псина должна быть в той стороне. С бандитами потом разберемся. Сейчас тут где-то должны быть эти, как их? Бюреры. А, тут кое-что получше бюреров, я понял.
Ясно, понятно. Вот так вот. Нечего мне тут. Где, говоришь, псина должна быть? Где-то тут? Ни хрена себе меня отбросило. Это что было такое? Чё это такое вообще? Жесть. Хейтеры. Хейтеры. Где псина-то? В лесу, говорит, любит гулять. А где? Смотри, там Сосыч. Знаешь, что это значит? Вот это значит. Ну, это обычные Сосычи. Ничего интересного. О, смотри, кто там есть. Ха-ха, упал. Чё, где псинка-то? Ну, Сосыча вижу. Как бы. Ты куда? Пошли. Гуляем с псиной. Квесты, которые мы заслужили. О, там мутанты опять появились. Вот это нехорошо. Похоже, псина что-то учуяла. Учуяла, да, тут тайничок есть. Вот что у нас тут. М79 и куча вот патронов и умница. гранат. Хорошая собачка. Чей-то схрон нашла. Давай вперед, пойдем к стоянке сталкеров.
Пойдем к стоянке сталкеров. Нормальная псина. Лучше бы она артов нашла. Редких. Все, есть псина. Знакомый лай. Привел я пропавшую бедняжку домой. Умная собака. Нашла в кустах схрон с хабаром, который был полузакопан в земле. Кличку ей еще не дали? Пока в раздумьях. Спасибо тебе огромное, что вернул нам собаку. Было бы жаль, если бы ее загрызли мутанты. Держи патронов чуток. Рад был помочь. Чё? Барсики? Барсики? Это что, типа рофл такой? Барсик, не наглей. Не в твоем положении что-то тут быковать еще. О, нормально. Пошел барсика жрать. Чё бы нет-то? Кого там обыскивать пошел? Ну, раз пошел обыскивать, значит, есть что обыскивать. Работа есть. Так, короче, ладно. Сохраняемся. Смотрим, что у нас тут есть. Интересного такого. По квестам имеется в виду в ПДА. Я все здесь сделал или не все? Плейбой. Все такое. Поехали, поехали. Передать контейнер. Угу. Мыло. Хорошо. Блин, про ворон забываю все время. Здесь есть вороны, интересно? По-моему, нету. Тайник в Припяти. Еду я собрал. Фото сделал. Кстати, в X10 надо еще сходить. Отыскать военного. Найти записи альпиниста. Подожди. На балконах домов в Припяти. Вот, кстати, еще квест в Припяти, который мы будем выполнять в следующий раз. Потому что с такими пролагами вообще не вариант. Стримить просто половина реально кадров просто в минус. Как это работает? Все, на АТП квестов не осталось. Мне осталось только вынести бандитов и перейти в Припять. Но этим мы займемся в следующий раз. По какой причине, понятно. Как раз по причине плохой связи почему-то. YouTube лагает очень жестко. А ну-ка, 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 прекратил лагать? Не, все, лагает, не. Вообще не вариант.
Ладно, тогда заканчиваем. Продолжим. Ну, не знаю, когда продолжим, на самом деле. Ну, на этой неделе точно еще стримы будут. Завтра, ну, не знаю насчет завтра. У меня еще дела есть. Посмотрим. Посмотрим. Может быть завтра, может быть нет. Как получится. В общем, всем спасибо за просмотр, кто был на стриме. Вообще респект за то, что присутствовали, за то, что были здесь. И увидимся на следующем стриме. Вот так вот выходим из игры. И на этом, пожалуй, все. Всем удачи и всем пока.